समाज दे विच सब तो दबे कुचले समाज वाल ज़्यादा ध्यान दिता। उहदे विचों भी बाबा साहब ने औरतां दे वल, औरतां दी उन्नति, औरतां दी प्रगति वाल ज़्यादा ध्यान दिता जी। बाबा साहब की जो कोट है, उन्होंने जो विचार उन्होंने विच आपां आप देखते हाँ कि उन्होंने ये गल विशेष तौर पर कही है कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस गल तो देखता हाँ कि उस समाज दे विच औरत ने कितनी उन्नति की है। सो इस संदर्भ दे विच आपां जो अज शरधा के फुੱਲ भेंट करने इकट्ठे होए हैं, तो हर एक त्यौहार की तरह इस बार भी असीं बेनती करांगे बीबियां भैणां नूं कि कृपा करके आप यह कार्य की शुरुआत करो, क्योंकि बाबा साहब का जो जीवन सी, जो उन्होंने पूरा जीवन समाज नूं उपर चुकण ते लगा आ, पर उन्हें सब तो ज्यादा जोर जो औरत नूं बराबरी का रुतबा देण लई, क्योंकि औरत हमेशा तो ही जो भारत के मनुवादी धार्मिक उन्होंने जो किताबां हैं, ग्रंथ हैं, उन्होंने औरतों को बहुत ही नीवें दर्जे का जो रुतबा दिता है उन्होंने, तो उसनों उन्होंने उसका खंडन किया। जिवें कि साडे गुरु साहिबान ने भी कहा है, सो क्यों मंदा आखियन जिद जम्मे राजान, कि राजा नूं जन्म देने वाली, विद्वानां नूं जन्म देने वाली, संतां महापुरुषां बुद्धिजीवियों नूं जन्म देने वाली ही औरत, इन्हां नूं तुसीं क्यों मंदा कहने हो। ते वो गुरु साहिबान दी ओह जो विचारधारा, उन्हां दा जो मिशन गुरु साहिबान दा औरत नूं एक विशेष दर्जा देने का, समाज विच बराबरता का दर्जा देने का जो मिशन सी सतगुरां दा, साडे उही मिशन बाबा साहब दा सी। नीचां नूं ऊच करन दा जो मिशन गुरु साहिबान दा सी, उही मिशन बाबा साहब दा सी। सिੱਖਿਆ नूं हर पक्ष दे विच, हर समाज दे हर इंसान दे कोल पहुंचाना जो मिशन साडे गुरुआं दा सी, उही बाबा साहब दा सी। बराबरी का उपदेश साडे गुरुआं ने दिता, बराबरी का उपदेश ही बाबा साहब ने दिता। संविधान जो है भारत का वो बराबरी के संदेश नूं लैके चलता है। सो इस आधार ते कि नीचां नूं ऊच करन दे लई जो गुरुआं ने संघर्ष किया, औरत की बराबरी लई जो गुरुआं ने संघर्ष किया, जो साडी सिੱਖਿਆ लई गुरुआं ने संघर्ष किया, सारा संघर्ष बाबा साहब ने भी किया। गुरुआं दी विचारधारा नूं जिस रहबर ने लागू किया भारत दे विच, गुरुआं दी विचारधारा नीचां नूं ऊच करन दी, अनपढ़ां नूं पढ़ाउण दी, औरतां नूं उपर चुकण दी जो विचारधारा सी, मजलूमां नूं बराबर ते खड़ा करन दी जो विचारधारा गुरुआं दी सी, वो गुरुआं दी विचारधारा जो बाणी दे विच दर्ज है, वो बाणी दी विचारधारा नूं डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दे विच दर्ज करके उन्हें कानूनी रूप देता। जिहड़े साडे गुरुआं दी विचारधारा सी, उन्हें कानूनी रूप देण वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शासन इस संदर्भ तो देख के सोचिए तो उन्होंने तो बड़ा गुरुआं दे मिशन तो चलण वाला तो कोई है ही नहीं। इन्हां तो बड़ा कौन सिख है। असीं सिर्फ इन्हां दी बाहरी देखण ना देखिए भी इन्हां ने कोट पैंट पाया, टाई लाई ते सिर तो नंगे आ, ये ना देखिए। इन विचारधारा देखो कि नहीं विचार तो सारे इन्हां दे गुरुआं दी बाणी ते चलण वाले ने। भारत का संविधान एकता बराबरी का संविधान, पूरे सारे कानून एकता ते बराबरी दे लिखे हुए ने। मानस की जार सब एक पहचान वो ते पहरा दिंदे हुए उही बाणी का जो संदेश है बाबा साहब ने भारत के संविधान में लिखता। इन्हां तो ज्यादा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो ज्यादा साडे गुरुआं की सोच नूं कौन लैके चलिया। तुसीं ध्यान नाल देखो, निगाह मार के देखो कि सब तो बड़ा जो सिख है जो गुरुआं की बाणी ते चलिया है, वो तो बाबा साहब ने। अज आपकी हाजरी देख के ते गुरु घर विच आपकी हाजरी देख के ये लगता है कि बिल्कुल आपने एहसास किया। कई बार तो इतना होंदा भी संगत काफी चली जाती, पर आप इतनी देर तक भी रुके हो कि अज भारत के महान नेता ही नहीं, अज दुनिया के महान नेता जिन्हों दुनिया ने एक्सैप्ट कर लिया है, जिन्हों दुनिया ने प्रवान कर लिया है, जिहदी विचारधारा दुनिया ने प्रवानगी देती है। एक महापुरुष ने लिखा कि लोग गांधी नूं भुल जाना चाहते हैं, पर सरकारां उन्हां नूं भुल नहीं दिंदियां। पर सरकारां चाहुंदियां ने कि डॉक्टर अंबेडकर नूं लोग भुल जाण, पर लोग डॉक्टर अंबेडकर नूं भुलना नहीं चाहते।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪਿਛੇ ਅਕਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਦਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝੋ, ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅੱਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਰੀਓ ਲਿੰਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਪਤਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਵਿਰਕ ਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇਹ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਰਤੂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਪਵਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ YouTube ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਆਪ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਹੀਨ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਐਸੇ ਰਹੀਏ ਜੈਸੇ ਮੱਧਮ ਖੀਰਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਹੀਨ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਹੀਨ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1600 ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਵੀ ਨਾ ਛੋੜੇ ਖੇਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 11 ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 72 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਵੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦੋਫਾਰਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਰੀਡਮ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਥ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਮੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ 2022 ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਓ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰਨਤਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਧਾਮੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਆ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਮਨ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੌਂਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਗ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਸੂਰਮਾ ਸੌਂਗ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦੇ ਕਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੁਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਣੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ
ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਅਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪਿਆ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣੇ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਜੋ ਛਾਵਾਂ ਦੀ, ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਏ ਢਹਿ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਏ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਪੱਗ ਦਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਝੂਠੇ ਦਿਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਝੂਠੇ ਦਿਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਠੱਗ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਝੂਠੇ ਦਿਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾਲ ਥੱਕੜੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬੋੜੇ ਨਾ ਥਿਆਏ ਨੇ। ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੱਜ ਦਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੱਜ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੱਜ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਪ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਣ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਬਸ ਕੀਤੀ ਗਈਓ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਣ ਕੇ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੀਤੀ ਨਹੀਂਓ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਟਕੋਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਫਕੀਰ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਚੋਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀਤੀ ਨਹੀਂਓ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਟਕੋਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਫਕੀਰ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਚੋਰੇ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੱਖ ਦਾ, ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਲੱਗੇ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਖਲੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਲੱਗੇ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਏ ਹਾਸਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਈ ਇਹਦੀ ਖਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਈ ਇਹਦੀ ਖਾਲੇ। ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਕਦੇ ਚੰਮਦਾ, ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਏ, ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਏ, ਉਤਰੇਗਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉੱਪਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਭਗਤੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਏ, ਉਤਰੇਗਾ
ਕਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਏ, ਭੀਮ ਰਾਮ ਵਾਜੋਂ ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਨਾ ਜਗਦਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਤਾਈਓ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਤਾਈਓ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਨ ਮਾਹੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੰਦਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰਤੋ ਜੀ ਆਜੋ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1944 ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਅਜੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਲਾਰਡ ਲਿੰਗਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ 3-3 ਲੱਖ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਡੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਝਵਾਨ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਡਾਕਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 500 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਲੰਬੋ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। 15 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। 16 ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, 31 ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਜਲਾਪੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਰਤੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਪਵਨ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝ ਜੇ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਖਾਉਂਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਗੰਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਲਪਟ ਤੇ ਚੜੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਬੁੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ 6-6 ਮੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਜਿਹੜਾ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੇਨਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੜਿਆਂ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨਈ ਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਧੋਨੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੌਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਕਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਾਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੀਮ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜੇ ਨੇ ਬਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਬਣਿਆ ਉਹ। ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਦੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ। ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆ ਇੱਕ ਵਨ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਆ ਆ ਜੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤੇ, ਫੇਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਵਾਇਆ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੀ ਕੰਗਣ ਫੜੋ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਗਣ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ +2 BA ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਲੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਓ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਧਾੜਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਧਾੜਵੀ ਹੂਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਨਾ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ,
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਵਰਡ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਈ, ਜਦੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਡਰੱਗ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਕੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਵੰਡਦੇ ਆ ਹੁਣ 33-35 ਉੱਥੇ ਫੜ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਫੜ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੰਡਾ ਧਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਪੈਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਟਲ ਆ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਲੱਭੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਵੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਧਾਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਲ ਧਰ ਲਓ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਓ, ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਲਓ, ਕੋਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਜੂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਤੱਕ ਲੀਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਨੇ ਆ। ਕੇਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਸਰਾਏ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਮਾਤੜਾ ਹਿਮਾਤੜਾ ਸ਼ੂਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੰਗ ਹਜੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਜੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧਕੀ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੂੰ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤ ਉੱਤੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾ ਆਪਣੇ ਤੀਰ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਣ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਜੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੋਚ ਲਈਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਵਰ ਤੀਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਾਕਮ ਬਦਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਜਦ ਕੋ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ VOTING ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਔਖਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ? ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ,
ਗੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਜਦਾ ਚਮਕੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਹੀ ਵਗੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਏ ਬਣਿਆ ਮੌਸਮ, ਕਿਸਨੇ ਜਗਾਇਆ ਆ ਕੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕੁਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਰਹਿਬਰ ਭਮਰਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਡਦੇ ਸ਼ਰਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਓ ਨਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਓ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਿਓ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ, ਸਲੂਟ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੁੰਬ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਹਿਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਜੀਵਨ ਰਤੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਚੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 32 ਡਿਗਰੀਜ਼, 32 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਹਿੰਦੀ, ਪਾਲੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਮਰਾਠੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਦਿ 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲਾਅ ਹਨ, ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਅ ਲਿਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸੈਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋ 500 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 500 ਡਾਕਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਨ, ਇਤਨੇ
ਉਹ ਚੁਸਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਹੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਵੀ ਸਨ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ। ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਵੀ ਸਨ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੋਟੋਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪਾਵਰ ਦੀ 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਲਈ ਜੋ 22 ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੜ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਸਨਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਹੀ ਆਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਾਵਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀ, ਪਾਵਰ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 1932 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਕਹਿਣ, ਦੂਜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜੋ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਦ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਆਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਉਧਰ ਦੇ ਆਜੋ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਜੀ ਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਫੋਟੋ ਜੋ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਮੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं जरूर मार के गया मैं तो बाबा साहब ये खुशी ना नहीं ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ
ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਤਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।